بنام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر همه شما عزیزان. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں. مثل همچنین که قبلا ما میگفتیم از اشعار بزرگ علامه اقبال لاهوری که امروز هم از کلاس شروع میکنیم که میفرمایند علامه اقبال میفرمایند در مورد امام حسین علیه السلام، در مورد اهل بیت علیهم السلام میفرمایند هر که دارد سر سودای حسین، هر که دارد سر سودای حسین، در دو عالم بود او را تمکین، در دو عالم بود او را تمکین. و همچنین میفرمایند دوستدار اهل بیت مصطفی، دوستدار اهل بیت مصطفی در دو عالم رستگار آید یقین، در دو عالم رستگار آید یقین. علامه اقبال فرمایند در اشعار خود ہر کے دارد سر سودای حسین، ہر کے یعنی جو شخص بھی، ہر کے جو شخص بھی دارد رکھتا ہے، کیا چیز رکھتا ہے؟ سر، اس کے جو دل ہے، اس کی رغبت ہے سودای حسین، مظلوم کربلا سے جو بھی رغبت رکھتا ہے، مظلوم کربلا سے محبت رکھتا ہے، جو شخص بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، جو شخص بھی مظلوم کربلا سے محبت رکھتا ہے تو وہ در دو عالم، دو عالم، عالمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دو عالم بغد ہوگا پورا تمکین، وہ دونوں عالم میں اس کو ملے گا سہارا، وہ یقین کے ساتھ مل جائے گا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، دونوں عالم میں وہ کامیاب ہوگا، رستہ خیز ہوگا. اور پھر فرمایا دوست دار اہل بیت مصطفیٰ، جو شخص بھی اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوگا، ہمیں پاک نے فرمایا کہ جو شخص بھی اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا در دو عالم رستگار آید یقین، در دو عالم، وہی والی بات، دونوں عالمین میں، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رستگار یعنی وہ کامیاب ہوگا. پھر آیت یقین، وہ اس عالم میں چلا جائے گا کہ شاید آج ہم میں سے کوئی اس کا جو یقین ہو وہ کم ہو، مگر جب اس دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھے گا تو اس کو یقین آئے گا کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں پروردگار کے ہاں ان کے نزدیک کتنا رتبہ ہو، عزت و عظمت ہے. بس یقین کامل اس دنیا میں اور اس اخروی دنیا میں ہمیں، اور جو کم دل والے ہیں، جو کم محبت والے ہیں، ان کو یقین آئے گا. ہم تو اہل بیت السلام سے مودت اور محبت رکھتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ افراد کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ دونوں عالم میں کامیاب ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ احسن ہوگا اور پروردگار ان کو جزائے خیر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت جو بھی دل میں رکھتے ہوئے وہ اس اخروی دنیا میں، آخرت میں آئے گا تو پروردگار ان کو احسن والی جگہ پر ان کو مقام دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دوستدار اہل بیت مصطفیٰ ہیں. خیلی خوب. امروز ما از اعداد شروع میکنیم که در زبان فارسی اعداد یعنی چی، چطور اینا رو میخونیم و مینویسیم. آج ہم کلاس کے شروع میں اعداد یعنی گنتی کو آج ہم پڑھیں گے کہ کیسے ہم تلفظ کریں گے اور کیسے ان کو لکھنا ہے. لکھنے کے حوالے سے تو یہ ساتھ میں فارسی لکھی ہوئی ہے، یہ اس طرح لکھا جائے گی، اور حروف کی شکل میں یہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی آپ کو پڑھیں گے. خوب دیکھیے، یہاں حروف کی شکل میں پڑھوں گا، آپ سنیے گا. سب سے پہلے ہم کہیں گے صفر کو صفری بولتے ہیں فارسی میں، صفر، صفری، زیرو. صفر یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده و بیست. اور بعدا بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه. بس یہ حروف کی شکل میں آیا ہے، زبر زیر ہم نے لکھ دیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے. اس میں 20 تک اگر آپ کو آ جاتا ہے تو آگے 20 کے بعد یک، دو، سے اس طرح دوبارہ آ جائے گا. 20 کے بعد 20 تو یک، 20 تو دو، 20 تو سے، 20 تو چار، 20 تو پانچ، 20 تو شش، 20 تو ہفت، 20 تو ہشت، 20 تو نو، سی. 20 ہو گیا. پھر کہتے ہیں سی. سی 30 کو کہیں گے، چہل 40 کو کہیں گے، اسی طریقے سے 50 50 کو کہیں گے. مگر درمیان والے جو حروف ہیں گنتی کے، اس میں ہم اگر مثال کے طور پر 40 کو چہل کہتے ہیں. پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، چہل، چہلو یک، چہلو دو، چہلو سے، چہلو چہار. اگر 50 ہے، 50 کو 50 کہتے ہیں، 50 یک، 50 دو، 50 سے،
बस 20 तक आपको क्लियर आ जाएगा। तो 20 के बाद फिर फकत वाव का इजाफा करेंगे। 20 और 1 21, 20 और 2 22। तो यहां पर भी इसी तरीके से जब हम तलफ़ुज़ करेंगे ये 20 आएगा, वाह दरमियान में आ रहा है, 20 और 1 को मिलाएंगे 21 हो जाएगा। 20 तो ये, 20 तो 2। तो इसी तरीके से इन आदाद को आप तलफ़ुज़ कर सकते हैं। लिखने में आपके सामने है। अब चेहल के बाद 50 मिसाल के तौर पर है, 50 यानी 50। शास्त, शास्त कहते हैं 60 को। हफ्ताद 70 को। हश्ताद ये 80 को कहा जाएगा। नबत 90 को। और 100 को फारसी में कहते हैं सद यानी 100। फिर जब 100 आपको आ जाएगा, सद, सद के बाद फिर सदो एक, सदो दो, सदो से, इसी तरीके से आ जाएगा 100 तक। 100 के बाद फिर दोबारा आ जाएगा। तो ये हरूफ गिनती हैं, आदाद हैं कि जो हरूफ की शक्ल में लिखे गए हैं और अदद के लिहाज से लिखे गए हैं, वो आपने याद रखना है। जैसे कन्वर्सेशन में आएंगे तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये कौन सा आदाद है। देखो इमरूज किताब मीना शुरू आज सफ़े ये 14 नंबर पेज है हार्ड बुक का, और इसका उन्वान है कारकर्द प्रैक्टिकल जो आज हम करेंगे। और उसके 2 उन्वान हैं। एक उन्वान है पुरसीदन पूछना, व गुफ्तन बतलाना, क्या चीज, शोगल जॉब, आपकी जॉब क्या है। और दूसरा उन्वान है हमारा जो हम आज सीखेंगे पुरसीदन व गुफ्तन है महल्ले कार, आपके काम करने की जगह क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ पर काम करते हैं, जो आप जॉब करते हैं वो किस जगह करते हैं। खूब शुमार 1 में देखिए 14 ऑडियो नंबर 14 है। और इसमें उन्वान ये दिया गया है कि इन अफराद, ये जो नीचे बातें कर रहे हैं ये लोग, दर मोरद मुताल्लिक, दर मोरद यानी मुताल्लिक, शोगल शान, शोगल कहते हैं जॉब को, शोगल शान अपनी जॉब के मुताल्लिक, सोहबत मी कुनंद, सोहबत यानी बातचीत, मी कुनंद कर रहे हैं, करते हैं। ये अफराद अपने जॉब्स के मुताल्लिक एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब आपने क्या काम करना है, गूश कुनीत तवज्जो से सुने, बेकुईत और बतलाएं, क्या बतलाएं के फरहाद, इनमें जो फरहाद शख्स है, चेकारे उसका क्या काम है, उसने अपने बारे में क्या बताया कि मैं क्या काम करता हूं, उसने अपने जॉब को मतलब क्या बताया, चेकारे आस्त क्या काम किया है। चेकारे आस्त फिल्म करीब में आ जाता है, चेकारे आस्त उसने क्या काम किया है, उसका काम क्या है, चेकारे आस्त। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन से उसने जॉब को मतलब बताया, फिजिस्ट, क्या वो डॉक्टर है, मुअल्लिम उस्ताद है, टीचर है, या कारमंद या मुलाजमत करता है, सरकारी मुलाजिम है। इन तीनों में से जो भी फरहाद नीचे बताए वो आपने यहाँ पे चेक लगा देना है। अब आइए फरहाद कहता है, अब बातचीत हो रही है इन चारों के दरमियान, फरहाद कहते हैं खूब, खूब यानी हाँ जी। बाद हम गुफ्तगू में शुरू करते हैं, जब भी कोई गुफ्तगू हो तो हम बोलते हैं हाँ जी आप बताइए, अच्छा जी आप शुरू कीजिए, तो अच्छा जी, हाँ जी, फारसी में कहते हैं खूब, खूब, अच्छा जी शुरू कीजिए। आगा हादी, अब फरहाद ने आका यानी साहब को कहते हैं हादी साहब, सारा हादी साहब, शुमा यानी आप, कुजा का मतलब है कहां पर, कुजा यानी कहां पर, कार काम को कहते हैं, मीकुनीन करते हैं, आप कहां पर काम करते हैं, आपकी जॉब कहां पर है। मीकुनीन आपको बताया था असल में मीकुनीद है, गुफ्तगू में कुनीन कह देते हैं, मीकुनीन, चिकार मीकुनीन, खूब हस्तीन, हस्तीन को बोला था टीचर ने, बोला था शुमा खूब हस्तीन। हाथी कहता है थू बीमारिस्तान कार मिकुनाम, यहां पर जो थू है वो दार का मानी दे रहा है, दार यानी मैं, इन, थू बीमारिस्तान, बीमारिस्तान कहते हैं हॉस्पिटल को, कार मिकुनाम काम काज करता हूं, मैं हॉस्पिटल में काम काज करता हूं, मेरी हॉस्पिटल में जॉब है। थू बीमारिस्तान कार मिकुनाम, असल में तो थू ये है, थू ये दार के मुकाबले में। हमने जब हरूफ जी, जब हमने हरूफ रवाबित पढ़ा था, हमने जो जोड़ने वाले अल्फाज हैं हमने पढ़ा था, आज, बे, फा, फरा, ये, रू, ये, दार, जीर और निस्बत हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, दार, दार यानी मैं। अब किताबी जुमले में तो दार होगा, दार यानी मैं, दार किताब, दार खाने, दार क्लास, क्लास में। यही चीजें अगर वो गुफ्तगू में चली जाती हैं तो वो गुफ्तगू में दार की बजाय थू ये इस्तेमाल करते हैं, थू ये यानी थू ये बीमारिस्तान, थू ये क्लास, थू ये, तो दार को चेंज करके बाजू का कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो किताबी जुमले से जब गुफ्तगू में आते हैं चेंज कर देते हैं। हमने पढ़ा था जान, जून पढ़ दिया था, तो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बहुत कम होता है गुफ्तगू में, यहाँ पर भी असल माना दर है। जब इसी दर को गुफ्तगू में लेकर आएंगे तो वो बोलते हैं थू ये। अब इन्होंने थू ये को भी थू कह दिया,
शॉर्ट कह दिया, शॉर्ट कर दिया, असल में दर है। थू ये बीमारिस्तान, यानी अगर इसका कंप्लीट जुमला निकाला जाए तो ये बंदे खुदा जो हादी है वो कह रहा है मन दर बीमारिस्तान कार्मिकुनम, इसको उन्होंने शॉर्ट किया, मन को हटा दिया, कहा थू ये, दर के बजाय थू ये इस्तेमाल कर लिया, थू ये बीमारिस्तान कार्मिकुनम। अब स्टार्टिंग में मन है, हमने अर्ज किया था गुफ्तगू में बाज़ ज़मायर को हटा देते हैं, मन तू ऊ मा शुमा और आना को हटा देते हैं, मगर उसकी शनासे लाजमी रखते हैं ताकि अगला बंदा पहचान कर सके कि किसके मुतालिक बात हो रही है, मेरे बारे में, उसके बारे में, उन सब के बारे में। तो यहाँ पर मन को जो ज़मीर है, प्रोनाउन है, उसको हटा दिया है, थू थू ये थू बना दिया, थू बीमारिस्तान कार्मी को नाम कहते हैं कि मैं दुक्तोरम, मैं यानी मैं दुक्तोरम यानी दुक्तोर हस्तम, हस्तम को शॉर्ट किया, मीम ऐड करते दुक्तोर के साथ, मैं दुक्तोरम यानी मैं डॉक्टर हूँ। जब उसने अपने बारे में बता दिया कि मैं डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में काम करता हूँ, फिर उसने पूछा शोगल शुमा, आपकी जॉब, शोगल यानी आप काम काज करते हैं, शुमा आपके, आपकी जॉब चाहिए क्या है, चाहिए चीज तो एक ही माना में है, शोगल शुमा चाहिए, आपकी जॉब क्या है, आप करते क्या हैं। तो फरहाद ने जवाब दिया मन कारमंदम, कारमंद मैंने क्या बोला था, क्या है, हाँ मुलाजिम, मैं मुलाजमत करता हूँ, मन कारमंदम यानी कंप्लीट जुमला क्या था, मन कारमंद हस्तम, इन्होंने शॉर्ट किया, हस्तम को जो आखिरी मीम थी उसको कारमंद के साथ मिला दिया, जुमले में शॉर्ट किया जाता है, मन कारमंदम मैं मुलाजिम हूँ, मुलाजमत करता हूँ। थू, फिर वो थू दार के मानी में आ गया, थू बॉन्ग के दी, बॉन्ग बैंक को कहते हैं और दी उसका नाम है, जैसा HBL बैंक हो गया, UBL फिलहाल फिलहाल बैंक है, तो ईरान में मसलन बैंक दी बैंक है, दूसरे बैंक वगैरह हैं, तो ये दी बैंक का नाम है। बॉन्ग की मिली हो गया, बॉन्ग के सादरात हो गया, ये बैंक ईरानियों के नाम है, ईरानी बैंक के नाम, मिली, सादरात, दी, इसी तरह और भी हैं। तो ये कहते हैं थू बॉन्ग के दी यानी बैंक के दी में कार में को नाम कार करता हूँ, काम करता हूँ, मेरी सरकारी जॉब है, सरकारी बैंक में मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं कारमंदम, मैं मुलाजमत करता हूँ, मुलाजिम हूँ। हाथी दोबारा पूछता है कि शुमा आप व हम सरेतून, आपकी जो वाइफ है, कंप्लीट जुमला क्या था, हम सरेतान, तान को तून बना दिया, जान को चून बना दिया, अलिफ को पॉलिसी कर दिया, हम सरेतान। अब हमने जो मान तान और शान पढ़ा था वो जमा वाले सीखे थे, तान आप, आपके, तो यहाँ पर जमा एहतरामन लगाया गया, आपकी बीवी यानी आपकी बीवियां नहीं, जमा आपकी बीवी मोहतरम अंदाज में। शुमा हमसरतून आप और आपकी बीवी, हम कार हस्ती, हम कार यानी इकट्ठे, वो काम तो दोनों का एक ही हो। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपकी वाइफ भी आपके साथ है, काम करती है, टीचर है तो क्या आपकी वाइफ भी टीचर है, अगर आप हॉस्पिटल में है तो आपकी वाइफ भी हॉस्पिटल में, इकट्ठे काम करते हैं, आप इकट्ठे जाते हैं। तो पूछने का मतलब ये था हम कार यानी इकट्ठे काम करना। वैसे जो जहां पर भी कोई शख्स काम कर रहा होता है एक ही जॉब में एक ही जगह पर इकट्ठे काम कर रहा होता है तो उसे हम कार कहते हैं। हम कार काम को कहते हैं हम कार, इकट्ठे वो काम जो चंद अफराद मिलकर कर रहे हो उसे हम कार कहते हैं, उन दोनों को। हाथी ने पूछा आप और आपके वाइफ हमकार हैं, इकट्ठे काम करते हैं? तो साथ में हाथी की वाइफ बैठी हुई थी तो उसने जवाब दिया ना, बीता उसकी वाइफ है, उसने जवाब दिया ना नहीं जी, हम कार नीस्तीन, हम इकट्ठे काम नहीं करते, हमारी जॉब ही अलग अलग है। अगर वो बैंक में काम करते हैं तो मैं मुअल्लिम हस्ता, मैं टीचर हूं, मैं स्कूल में जाती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ। हाथी कहते हैं शुमा कुजा कार्मी कुनीन, बीता से पूछता है कि आप कहां पर काम करती हैं? तो बीता ने जवाब दिया पहले तो कहा मैं टीचर हूं, ठीक है, जॉब का मतलब आपको बता दिया या मुझे मालूम हो गया कि आप टीचर हैं, मगर कहां पे टीचिंग करती हैं? शुमा कुजा कार्मी कुनीन, आप कहां पर टीचिंग करती हैं, कहां जाती हैं? तो बीता ने जवाब दिया मन थू दोबारा वही दार वाला आ गया, मन दर ये मदरसे, ये यक को कहा जाता है कि जो हमने कहा है यक को शॉर्ट किया, ये बना दिया, ये मन ये। तो जवाब मिल रहा है कि मन थू ये मदरसे, ये इब्तदाई, जो इब्तदाई मदरसा होता है KG1 KG2 जी नर्सरी वाले, इब्तदाई मदरसा स्कूल को कहते हैं। मैं इब्तदाई स्कूल में दर्स सबक मीदा हम देती हूँ, दे रही हूँ, हाल में चला जाएगा, मैं एक इब्तदाई मदरसे में पढ़ाती हूँ, दर्स देती हूँ। तो थू दर के मानी में और ये को हो गया शुमा एहतराम। एक मिनट मैं पढ़ता हूं उसके बाद आप पढ़िएगा। इन अफराद अमरद शोगलेशान सोहबत में कुनांद गूश कुनीद व बेगुईद फरहाद चे कार्यास्त फिजिश कास
معلم است یا کارمند است. خب آقای هادی شما کجا کار میکنین؟ هادی تو بیمارستان کار میکنم. من دکترم. شغل شما چیه؟ من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. هادی شما و همسرتون همکار هستید؟ نه ما همکار نیستیم. من معلم هستم. هادی شما کجا کار میکنین؟ بیتا من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. فرهاد خود آقای هادی شما کجا کار میکنین؟ هادی توی بیمارستان کار میکنم. من دکترم. شغل شما چیه؟ فرهاد من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. هادی شما و همسرتون همکار هستید؟ بیتا نه ما همکار نیستیم. من معلم هستم. هادی شما کجا کار میکنین؟ بیتا من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. فرهاد خب آقای هادی شما کجا کار میکنین؟ هادی تو بیمارستان کار میکنی. من دکترم. شغل شما چیه؟ فرهاد من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. هادی شما و همسرتون همکار هستید؟ بیتا نه ما همکار نیستیم. من معلم هستم. هادی شما کجا کار میکنین؟ بیتا من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. فرهاد خب آقای هادی شما کجا کار میکنین؟ هادی تو بیمارستان کار میکنم. من دکترم. شغل شما چیه؟ فرهاد من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. هادی شما و همسرتون همکار هستید؟ بیتا نه ما همکار نیستیم. من معلم هستم. هادی شما کجا کار میکنین؟ بیتا من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. فرهاد خب آقا هادی شما کجا کار میکنن؟ هادی تو بیمارستان کار میکنم. من دکترم. شغل شما چی؟ فرهاد من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. هادی شما و همسرتون همکار هستید؟ بیتا نه ما همکار نیستیم. من معلم هستم. هادی شما کجا کاری میکنم؟ بیتا من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. خیلی خوب. الگو میں دیکھیں جو کچھ آج ہم نے سیکھا جملے ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر. پرسیدن پوچھنا شغل جواب کے متعلق جملے اگر بولنے ہوں تو یہ استعمال کریں گے. اور اگر کسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ جواب دے گا. پاسخ یعنی جواب دے گا وہ یہ جواب دے گا. اب مثال کے طور پر میں آپ سے بولوں شغل شما آپ سب کا شغل یا بولوں شغل تو چاہیے تمہارا شغل کیا ہے آپ کی جواب کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں کہ شغل تو چاہیے یا شغل شما چاہیے تو مثال کے طور آپ بولیں من کارمندم. من مثلا معلم هستم. من دکتر هستم. من خانه‌دار هستم. خانه‌دار کسے کہتے ہیں؟ ہاؤس وائف کو. من خانه‌دار هستم. من بازنشسته هستم. بازنشسته کسے کہتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے بازنشسته. شغلتون یا شغلت ایک شخص کے لیے شغلت اور اگر اسی کے لیے احترام لگا رہے ہیں شغلتون شغلت چاہیے تو پھر وہ بولے گا من دکترم. من معلمم. من خانه‌دارم. اسی طریقے سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں شغل کی بجائے آپ بول سکتے ہیں کہ شما کجا کار میکنید آپ کہاں پر کام کرتے ہیں. صاحب ذرا کوئی جاب ہوگا تو کہیں پہ کام کیا جائے گا. مثال کے میں آپ سے بولوں کہ شغل شما چاہیے یا اس کی بجائے آپ سے بولوں کہ شما کجا کار میکنید آپ کیا کام کرتے ہیں یا کہاں پر کام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ بول سکتے ہیں مثال کے من در بیمارستان کار میکنم. من در مدرسه کار میکنم. من مثلا تو بانک ملی کار میکنم. کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کہاں پہ جانا پڑتا ہے کام کے حوالے سے. خیلی خوب. صفحہ حفظہ خواندن جو آج ہم پڑھیں گے اس کا عنوان یہ ہے شغل وہ جاب جو آپ نے پڑھی ہے بمحل کار اور کہاں پہ کام کرتے ہیں یہ آئے گا. آج ہم پڑھیں گے شمار 1 میں دیکھیں عنوان یہ ہے کہ شما چے شغل ہائی. شما یعنی آپ شغل جاب ہائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. می شناسید آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں. کون کون سی جاب ہیں جو آپ جانتے ہیں. پھر کیا کریں چند تا وہ جو آپ جانتے ہیں ان میں سے چند آنہارا ان جابز کو نام بے برید نام لیں. جو آپ جاب جانتے ہیں ان کا آپ نے کچھ نام بتانا ہے. ڈاکٹر ہے مثلا معلم ہے پولیس ہے خلابان وغیرہ. خوب شمار 2 میں دیکھیں کہتے ہیں کہ آڈیو نمبر 20 ہے کہتے ہیں متن ہا یزید نیچے دیے کہ جو متن ہے بخوانید ان کو آپ پڑھیں و بگوید اور بتلائیں کہ حامد و وحید حامد اور وحید چھ چیزیں بھی فروشند کون سی چیزیں بیچتے ہیں. فروشند فروخت سے ہے بیچنا. کون سی چیزیں بیچتے ہیں. خوب اس متن میں حامد اور وحید جو چیز بیچیں گے وہ ان کا آپ نے جواب دینا ہے. پہلا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ سینا رنند یہ ٹاکسی آست. سینا لڑکے کا نام ہے. رنندے کہتے ہیں ڈرائیور کو. ٹاکسی آست ٹیکسی ڈرائیور ہے. سینا ٹیکسی ڈرائیور ہے. او در خیابان وہ در خیابان سڑک پر.
कार्मिकुनद काम करता है। साफ ज़रा टैक्सी है तो टैक्सी सड़क पर ही चलेगी, तो उसका काम ही रोड पे आना जाना है। बेनजर उसकी नजर में, उसके ख्याल में, शोगले रनंदगी, ये जो ड्राइविंग वाला शोगल है, जॉब है, बेसियार सख्त, बहुत ज्यादा सख्त है। क्यों क्यों सख्त है उसके लिए? वजह यह है कि रनंदगी, ये जो ड्राइविंग करना, दर सरो सदा, शोर में सरो सदा कहते हैं शोर में, इज्तिहाम में, सरो सदा ये खियाबान, रोड के ऊपर जो बहुत ज्यादा रश होता है, हुजूम होता है, और हारन और सारी आलूदगी, ये सारी चीजें उसको सख्त लगती हैं, और उसमें वो ड्राइविंग करना पूरा उसको बेसियार बहुत ज्यादा खस्ते निकुनाद थका देता है। वो जो हमने पढ़ा था खस्ते नबाशीद, कभी ना थकें, उस्ताद को बोला गया था खस्ते नबाशीद मुहावरतन, तो वो खस्ते से है, तो इसको थका देता है ये वाली चीजें। रोड पर गाड़ी चला के टैक्सी लेके जाना और रश में फंस जाना, घंटों घंटों खड़े रहना, आवाजें और शोर शराबा, तो इसको ये वाला काम बहुत सख्त लगता है। बादी वक्त बाज औकात तो हम का मतलब भी, बाज औकात तो ये भी होता है कि ट्रैफिक शदीद मिशवाद, ट्रैफिक शदीद हो जाती है, हम चनीन, और इसी तरह हर रोज रोजाना मुसाफिरान ज्यादा मुसाफिर, बहुत ज्यादा लोग मुसाफिर जो हैं, सवार माशीन उसकी मशीन कहते हैं गाड़ी, उसकी गाड़ी में सवार मिशमंद होते हैं। क्योंकि उसका काम यही टैक्सी वाला है, तो टैक्सी में तो मुसाफिर ही आएंगे, तो इस काम में रोजाना बहुत सारे लोग उसकी टैक्सी में सवार होते हैं। मगर बाज बात यह होता है कि बावी अज इन मुसाफिरान, इन मुसाफिरों में से कुछ बाज मुसाफिर भी अदब हस्तान बेअदब हैं, वो इखलाक का मुजाहरा नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो आगे नहीं देखते, टैक्सी ड्राइवर को पता नहीं जहाज समझते हैं कि ये जहाज है, जल्दी से, उनको जल्दी है लेकिन आगे ट्रैफिक है, मसले मसाइल है, लेकिन बाद इखलाकी से पेश आते हैं। तो मेन वजह इसकी, उसको ये चीजें बुरी लगती हैं, एक तो ये कि बहुत ज्यादा हुजूम में आ जाता है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है टैक्सी में, और दूसरा ये कि प्लस ये है कि जो मुसाफिर आते हैं उनमें से कुछ बाद इखलाक होते हैं, तो ये काम उसके लिए काम कर रहा है मगर वो उसके लिए अच्छा नहीं है, या वो अच्छा नहीं लगता। सीना रनंदगी तौसीहस ऊ दर खियाबान को मिकुनद, बेनजर ऊ शुगल रनंदगी बेसियार सख्त است, रनंदगी दर सर सदाय खियाबान ऊ را बेसियार खस्ते मिकुनद, बाज़ी वक्तहा हम ट्रैफिक शदीद मिशवद, हमचनीन हर रोज मुसाफिरान ज़ियादी सवार मशीन ऊ मिशवंद, बाज़ी از این मुसाफिरान भी अदब हस्तांद। फिर देखो दूसरा पैराग्राफ है, कहते हैं कि वो अपना तारुफ करवाता है, कहते हैं कि नाम मन आरिश हस्त, मेरा नाम आरिश है, मन आराइशगर हस्ता, मैं नाई का काम करता हूँ, बाल काटना मेरा काम है, आराइशगर नाई के काम को कहते हैं। वदर आराइशगर उसकी जो अपनी नाई की दुकान है, कार निकुनम काम करता हूँ। मैं शोगलम रहा, मैं अपनी इस जॉब को दोस्त द्वारा अच्छा लगता है, मुझे अपनी जॉब से खुश हूँ। अब वजह क्या है? बेनजर वो कहते हैं मेरी नजर में, मेरे ख्याल में शोगल आराइशगरी, ये जो नाई का काम करना है, बेसियार जालिबस, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है, यूनिक है। मैं दर शोगलम, मैं अपनी इस जॉब में तजर्बे ज्यादा दारम, ज्यादा तजर्बा रखता हूं मैं, वमी दानम, और मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि हर किसी के जो शख्स, कोई सा भी शख्स है, चे मुदल बुई कहते हैं बाल को, कौन सा शख्स किस मॉडल के बाल कटवाना चाहता है, नौजवान है, क्योंकि उसको इतना तजर्बा हो गया है कि नौजवान इस एज तक आएगा तो कौन सी कट बनवाएगा, ठीक है ना, फौजी कट बनवाएगा, प्याला कट बनवाएगा, फिला कट बनवाएगा, उसको इतना अंदाजा हो गया है, तजर्बा हो गया है कि मी दाना, वो कहता है मुझे मालूम हो जाता है, एक शख्स आता है, मुझे मालूम हो जाता है कि हर किसी, कौन सा शख्स चे मॉडल मुई, कौन से मॉडल के बाल बीसतर दूसदारात उसको ज्यादा पसंद हैं, किस शख्स को कौन से मॉडल के बाल बनवाना या वो रखना मॉडल पसंद है। मसलन अपनी मिसाल भी देता है कि मुझे इतना तजर्बा हो गया, मिसाल के तौर पर बीसतर जवान, जो जवान लोग लड़के होते हैं, अफराद होते हैं, मुझे बुलंद दूसदारात, बड़े बड़े बाल लगवाना रखते हैं कि भाई बड़े बाल हो, हम चनीन उसे उन्हें पसंद है, हम चनीन, और इसी तरीके से मन सोहबत करदन, मुझे बातचीत करना, मुश्तरी मुश्तरी कहते हैं गाहक को, हाँ जमा के लिए इस्तेमाल होता है, गाहकों से, मुझे गाहकों से सोहबत करना, बातचीत करना, दोस्त दारा मुझे पसंद है। मिसाल के तौर पर अब बाल बनवाने के लिए कोई बंदा आया है तो वो बाल भी काटता रहेगा और बातचीत भी करता रहेगा, हाँ भाई कैसे हो आप, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो आजकल, फिलहाल कोई मौजूद छेड़ देगा। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई नात है, नुआ है, कोई चल रही होती है, तो हम अपना काम कर रहे होते हैं, दोस्तों हम खुश होते हैं, दूसरे अहबाब, दूसरी चीजें वो साथ साथ सुनते भी रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो ये कहता है कि क्योंकि मेरा काम बाल काटना है तो मैं फिर क्या करूं, फिर वो शख्स से बात भी करता रहता हूं और फिर बाल भी काटता रहता हूं, तो ये मुझे अच्छा लगता है।
نام من آرش است. من آرایشگاه هستم و در آرایشگاه کار میکنم. من شغل را دوست دارم. به نظرم شغل آرایشگری بسیار جالب است. من در شغلم تجربه زیادی دارم و میدانم هر کسی چه مدل مویی را بیشتر دوست دارد. مثلا بیشتر جوانها موی بلند دوست دارند. همچنین من صحبت کردن با مشتری ها را دوست دارم. تیسرے پیراگراف کی طرف آئیں. حامد و وحید جس کے متعلق اوپر بات کی گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ حامد و وحید میوے فروش ہستند. حامد اور وحید کا کام کیا ہے؟ وہ فروٹس بیچتے ہیں. آنہا یہ جو دونوں ہیں در میوے فروشی، فروٹس والی جگہ پر یا فروٹس منڈی بولتے ہیں یا فروٹس والی دکانوں پہ کار میں کنند کام کرتے ہیں. ان شغل یہ جو ان کی جاب ہے برائے آنہا ان کے لیے کمی تھوڑا بہت خستے کنند سے تھکا دینے والا ہے، کیونکہ فروٹس ہیں کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے تھوڑا سا تھکا دینے والا کام ہے. اب وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ تو تفصیل بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آنہا ہر روز روزانہ وہ صبح کو باید ان کے لیے ضروری ہے میوے های جدید، وہ جو پیٹیوں پہ نئے جو ہے نا فروٹس آتے ہیں بند کیے ہوئے باکس میں، ان کو مرتب ترتیب سے در کفسیہ، وہ جو باکس بنے ہوتے ہیں فروٹس والے جو دکان پر آگے لگائے ہوتے ہیں باکس، کفسیہ باکس کو کہتے ہیں. آنہا تو ان کا کام یہ ہے کہ ان کو جو نیو فروٹس آتے ہیں ان کو بے چینند چیندر کہتے ہیں چننے کو. بھئی اچھا فروٹ ہے، یہ سیب صحیح ہے، تھوڑا سا کوئی گلا ہوا ہے یا اس کو الگ رکھ دیتے ہیں. جو صاف ستھرے اچھے والے ہوتے ہیں ان کو اس باکس میں لگاتے ہیں، جی سیٹنگ کرتے ہیں. اب ان کا کام یہ ہے اچھے فروٹس کو لگاتے ہیں دکان پر. ہم چنین اس کے علاوہ اسی طریقے سے مشتری های زیادی، مشتری کسے کہتے ہیں؟ کسٹمر، گاہک، زیادہ گاہک ہر روز روزانہ بے مغازے آنہا، مغازہ کسے کہتے ہیں؟ شاپ. ان کی شاپ پر آنہا، شاپ ان کی مغازے آنا ان کی شاپ پر می آیند آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی چیزیں اپنے اسٹال پر رکھتے ہیں، اچھے فروٹس اپنے اسٹال پر رکھتے ہیں تو وہ دکاندار پہ جو افراد ہیں کسٹمر وہ زیادہ آتے ہیں. اب جب زیادہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ البتہ حامد اور وحید از شغل شان اپنی اس جاب سے بسیار راضی ہستند، راضی ہیں. پھر اس کا بتا بھی رہے ہیں کہ ہم کیوں راضی ہیں. کیونکہ در آمد آنا جو ہمیں نفع ملتا ہے، درآمد ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں، منافع ملتا ہے ان چیزوں سے، از میوہ فروشی اس فروٹس کو بیچنے سے زیادہ ہے. تھکا دینے والا کام. اس میں ملاقات کرتے ہیں اپنے میزبان کاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نے کے دارے شما باشد.